आज आम एठारे आलोचना करिबा +2 फर्स्ट ईयर हिस्ट्री रो प्रथम चैप्टर जोटा कि तुमर अछि इतिहास संज्ञा एवं एवं तार प्रासंगिकता। इतिहास संज्ञाटी मु आलोचना कर देछि पूर्व वीडियो रे एवं एई वीडियो रे हम आलोचना करिबा इतिहास रो प्रासंगिकता। प्रासंगिकता कहले कोन बुझ पिला माने ना तुमर ई जो इतिहास पाठ पढिबारो कोन रहिछि आवश्यक से विषय रे आमे एठारे सविशेष रे कोन करिबा ना आलोचना करिबा। प्रथमे आमे देखिबा जेपरि समस्त विषय रे गोटे प्रासंगिकता थाए अर्थात आवश्यकता थाए सेपरि मध्य हमर इतिहास पाठ करिवारो आवश्यकता अछि। शिक्षादान व्यवस्था रे कला विभाग रो अविच्छेद्य अंग रूपे इतिहास एक प्रासंगिक अपरिहार्य अर्थात आमे यदि आर्ट्स कथा कहिबा आर्ट्स पाठ रे इतिहास रो प्रासंगिकता अपरिहार्य अविच्छेद्य अंग कहले कोन बुझो ना पिला माने एको आमे विच्छेद करि परिबा नाही। देख बहु विषय उपरे आलोकपात करुवा समाज पे एक एकांत उपादेय से आम इतिहास को कौन कहू ना पंचम वेद को प्रथम आम देखा कहीं उपादेय ना आम जेकोसी आम विषय पढ़ा प्रथम ताहार आम इतिहास जाना पड़ो इतिहास बिना से विषय पढ़ा मूल्यहीन हो जाए इतिहास रे हमको अनेक ज्ञान मिले से इतिहास को पंचम वेद बोली कहुई आम जाचे आमर अच्छी कौन ना चारि गोटी वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद वेद वेद जोटा तुम गोटे विद धातु आसी से वेदर अर्थ हूँ ज्ञान। तो इतिहास वेद परी ज्ञानर भंडार अटे तेणुक पंचम वेद कहुए पिला माने मन रखिबो एटा सब क्वेश्चन आसीबो। नेक्स्ट तापर आमे देखिबा ए जो इतिहास रो प्रासंगिकता अछि ताहार विभिन्न दिग विषय आमे कोन करिबा आलोचना करिबा केउ दिग बा केउ एस्पेक्ट सहित यार रिलेशन होइछि आमे से विषय आमे जानिबा। प्रथमे देखिबा ये कोन करे इतिहास कोन करे ना एक मूल्यबोधर प्रवक्ता कहिबार अर्थ होउछि ये सब हमु कोन करथाय ना गोटे वैल्यू हमकु माने कोन कथा शिखै थाए जे को कार्यर क्यों वैल्यू अछि हाँ बा मनुष्य जीवन रो कोन वैल्यू रही से विषय रे हमकु ये शिक्षा देई थाए। इतिहास होउछि मनुष्य जीवन रो मूल्यबोधर प्रवक्ता अर्थात मनुष्य रो जो मूल्य क्यों जिनस केते मूल्य से कथा हमको इतिहास सूचई थाए। जेपर देखो यह मनुष्य जीवन धारा कार्यकाल प्रति अंतर्दृष्टि निक्षेप करे अतीतर सामाजिक मूल्यबोध मानववादर प्रवक्ता विभिन्न महापुरुषों जीवनी संगठन आभिमुख्य कार्यप्रणाली विषय इतिहास हमको कौन करता है ना अवगत कराई थाए बुझेला। तेणुक देख इतिहास जो आम पढ़ू विभिन्न महापुरुषों कथा पढ़ू विभिन्न संगठन विषय पढ़ू से कार्य प्रणाली विषय पढ़ू जहाँ फल आम से आम जीवन किसी मूल्यबोध को सेठारे पाई थाउ सेतिपाई इतिहास होउछि जीवन रो मूल्यबोधर एक प्रवक्ता। तापरे आमे देखिबा दैनंदिन समस्या समाधान पथ प्रदर्शन करिथाय इतिहास ठीक अछि। देखो इतिहास दैनंदिन समस्या समाधान में पथ प्रदर्शन करिथाय अतीत को अध्ययन करी वर्तमान को किपरि ठीक करा जाय पारे तो उदाहरण दियो अर्थात आमर अतीत दिन को अनुसरण करी आमे सेथिरु शिक्षा लाभ करिथाउ जे वर्तमान आमे किपरि से कार्य को संपादन करिबा। तापरे आउ गोटे कथा होछि जो मनकर अतीतर आमे जो देखिछु लोमहर्षणकारी युद्ध जोड़ा कि आम इतिहास रो पढ़ी थाउ जेतेबेले एकु पढ़िला परे आम मनुष्य समाज कोन करे ना केबे युद्ध करिवो नाही बोली कोन करथाय संकल्प नेता जहाँ फल केतेक बड़ बड़ युद्ध को आमे एड़ाई देई पारे थाउ। सेहि परि जदि आमे देखिबा गोटे मनोविद साइकोलॉजिस्ट जदि गोटे पागल चिकित्सा करे तेबे से पागल चिकित्सा पाई पागल इतिहास को जानिबा चेष्टा करिवो जदि इतिहास को सठिक रूपे जानि पारे ताहाले से कोन करि परिवो तार चिकित्सा को सठिक भाव में करि परिवो। सेतिपाई अतीत को अनुधान करी वर्तमान गतिपथ निर्धारण करा जाई पारे आमे पूर्वर कथा को आमे जदि अनुधान करिबा वर्तमान कोन करि परिबा ना
ଗତିପଥକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଭାବେ ଆମେ ଆଗେଇବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ସ୍ଥିର କରିପାରିବା। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ଇଚ୍ଛାର ଉଦ୍ରେକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମଣିଷର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ କିଏ ଉଦ୍ରେକ କରିଥାଏ ନା ଇତିହାସ ଉଦ୍ରେକ କରିଥାଏ। କିପରି ଉଦ୍ରେକ କରିଥାଏ ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇତିହାସ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ, ଦୁଃସାହସିକତା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆଦି ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରେ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ମନ ମତରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ହୁଏ। ଯେପରି ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଦ୍ଧାର ଇତିହାସକୁ ସିଏ ପଠନ କରିବ, ତେବେ ତାର କଣ ହେବ ନା ତାହା ମଧ୍ୟରେ କଣ ହବ ନା ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପଢି ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ। ନେତା ମାନଙ୍କର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର, ଏମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କଣ ହେଇଥାଏ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ସନ୍ତୋଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଏଇ ଇତିହାସ ପଢିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ। କିପରି ମିଳେ ନା ଆମେ ଯୋଉ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଠ କରୁ, ସେଥିରେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ନୀଳ ନଦୀର ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପଢିବା କି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଆମକୁ ସେ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ହବ ନା ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସାର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଇତିହାସ ଆମ ପାଇଁ କଣ ହେଇଥାଏ, ଲାଭଦାୟକ ହେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଆଲେକଜାଣ୍ଡର, ଜୁଲିୟସ ସିଜାର, ଆକବର, ନେପୋଲିଅନ, ହିଟଲର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଭଳି ପରାକ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇତିହାସ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ସନ୍ତୋଷ ଆସେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ କିପରି ଅହିଂସା ଦ୍ଵାରା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ତୋଳିଦେଲେ, ସୁଭାଷ ବୋଷ କିପରି ମାନେ ରକ୍ତର ଜବାବ ରକ୍ତରେ ଦେଇ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେବା ସହିତ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର, ଆନ୍ଦୋଳନ, ନବଜାଗରଣ, ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆଦି ପଢି ମଣିଷ କଣ କରେ, ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୁଝାପଣାର ଉନ୍ନତି। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ମଣିଷ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଥାଏ, ମଣିଷର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କଣ କରେ ନା ଇତିହାସକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମାନେ କଣ ହବ, ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହବ ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି କଣ ହୁଏ, ଯତ୍ନବାନ ହୁଏ। ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ମାନବର ଅଭିଜ୍ଞତାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତୀତର କଥାକୁ ଆମେ ପଢିଥାଉ, ଅତୀତର ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅତୀତର ସଂସ୍କୃତି, ଅତୀତର କଥାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁ। ସେଥିପରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ, ଆମର ଯୋଉ ଅତୀତର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ତୁଳନା କରି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଆମର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ କଣ କରିପାରିବା, ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ମଣିଷ ଯୋଉ ଇତିହାସ ପଢି ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥାଏ ନା ଇତିହାସ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଯୋଉଗୁଡା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ, ସାମାଜିକ ଇତିହାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ସେପରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତିହାସ, ଅର୍ଥନୀତିର ବି ପ୍ରଗତି ଇତିହାସ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଇତିହାସ, ଦଳିତ ଇତିହାସ, ନାରୀ ଇତିହାସ, ଯୁଦ୍ଧ ଇତିହାସ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ, ଏହିପରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଇତିହାସ ପାଠ କରି ଆମର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ କଣ କରିଥାଉ, ଯଥାୟଥ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଇତିହାସ ପାଠ ଦ୍ଵାରା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ। ଜାତୀୟତାବାଦ ମାନେ ଆମ ଜାତି ବା ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଉ। କିପରି ନା ଯେପରି ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ମାର୍ଜିନଙ୍କର ଇତିହାସ ପଢିବା, ସେ କିପରି ଭାବେ ଇଟାଲୀକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଗାରିବାଲ୍ଡି ସିଏ କିପରି ତମର ଇଟାଲୀକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବାକୁ ମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେଇଠୁ ପଢି ଆମ ଭିତରେ ବି ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।
ସେଇଭଳି ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ବିସ୍ମାର୍କର ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ସେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀକୁ ସେ କିପରି ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ବି ଆମ ଦେଶ କିପରି ଏକ ହେଇକି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଗୋଟେ ଉନ୍ମେକ ଅ, ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ ଆମ ମନ ଭିତରେ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପଢିବା କିମ୍ବା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ କଥା ପଢିବା କିମ୍ବା ରୁଷର ବିପ୍ଳବ କଥା ପଢିବା ବା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଏକୁ ସବୁ ପଢିବା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ପ୍ରୀତି ବା ଜାତୀୟତା ଭାବର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢିବା ନା ସେ ଇତିହାସରୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳିଥାଏ ନା ସମାଜ ଶାସନର ନିୟମର ପ୍ରବକ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜରେ କିପରି ଶାସନ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। କାରଣ ଅତୀତରେ ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡିକ ଗଢି ଉଠିଛି ସମାଜ ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ନିୟମ କାନୁନ ଯୋଉ ଗଢି ଉଠିଛି ବା ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ କଣ କରେ ଶାସନ ସମାଜର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଣ କରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଇତିହାସର ସବୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କେତେକ ଐତିହାସିକ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି ଇତିହାସର ସେପରି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ଇତିହାସ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ନିରର୍ଥକ। ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ହେନେରୀ ଫୋର୍ଡ ସେ କହିଛନ୍ତି ଇତିହାସ ହେଉଛି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନଦୀର ଶଯ୍ୟା ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ନିରର୍ଥକ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଆମେ ଇତିହାସକୁ ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ପଢୁ ଇତିହାସ ଯାହା ଘଟିଥାଏ ସେଥିରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରୁନାହୁଁ ଯାହାକି ପଢିବା ଏକ ନିରର୍ଥକ। ସେହିପରି ଏଞ୍ଜେଲ ସିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଇତିହାସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଇତିହାସକୁ କେବଳ ପଢିଥାଉ। ଇତିହାସକୁ ପଢିକରି ଆମେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ଵାଧୀନ କଲେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ। କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବା? ଆମ ଦେଶ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କିପରି ଯୋଗ ଦେଇପାରିବା? ତେଣୁକରି ଇତିହାସ କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ ଯେ ଏଇ ଉପାୟରେ ଏଇ କାମଟି ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସେପରି ଆମ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ମିଳି ନଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଇତିହାସ କିପରି ନିରର୍ଥକ ଇତିହାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଐତିହାସିକ ମଣିଷ ମନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଇତିହାସର ପୂର୍ବ କଥା ଜାଣିପାରୁ ସତ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ମନକୁ ଚିନ୍ତା ଆମେ ଭାବି ପାରିବା ନାହିଁ ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବାନି। ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବାନି ଯୋଉଟା କି ତମର ସମାଲୋଚନା ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇପରି ଭାବରେ କଣ କରାହେଇଛି ଇତିହାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ